श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पुरख महनार नार मह पुरख बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धन मह ध्यान ध्यान मह जानिया। गुरमुख अकथ कहानी। मन मह जोत जोत मह मनुआ। पंज मिले गुर भाई नानक तिनकै सद बलिहारी। जिन एक शब्द लिव लाई नानक तिनकै सद बलिहारी। जिन एक शब्द लिव लाई। परम सन्मानयोग हाजरा हजूर जाहरा जहूर जबर छत्र और तखत दे मालिक समुची कायनात दे रहबर वाली को लाला। धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी दे अंदर हरी लीड़ की आवाज़ जां मास्टर की थोड़ी जी घटा दो। सतसंगत रूप हो करके हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बड़ी बड़ी कृपा की है। एक माघ तो पातशाह जी सरबत संगत नूं माई भाई नूं खुले दर्शन बख्श रहे ने। सो चल रही लड़ी दे 11वें श्री अखंड जाप जो परसों रोज तो प्रारंभ होए। सरदार मोहन सिंह जी धालीवाल उन्हां दे समूही परिवार ने ये सेवा लई। सतगुरु पातशाह ने परिवार नूं एक श्री अखंड पाठ साहिब की सेवा बख्शी।
परसों रोज तो श्री अखंड जाप प्रारंभ होए। अज संपूर्णता सहित बाणी पढ़ के भोग पै गए ने। कुछ क समां आप जियां दे नाल गुरमति विचारां और इतिहास की विचार करन दा यतन करांगे। सुदोड़ा समय तो लाहा लेना होवे ते फिर एकाग्रता अति जरूरी हुंदी है। प्रभ की उस्तत करहो साध संग सावधान एकाग्र चीत। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। महाराज कहते एकाग्रता बना करके प्रभु की उस्तत सुन लईए जां उस वाहिगुरु की उस्तत कर लईए। आवाज़ घटी नहीं। फिर लाहा हुंदा है। एकाग्रता बन जाए समा भावें थोड़ा होवे फिर लाहा बहुता मिल जाता है। सो इस करके एकाग्रता बना करके बैठण का यतन करिए। आपस दे विच भैन भरावां वाली गुरफतेह की सांझ पाइए। दोवें हाथ जोड़ के गुरु साहिब जी नूं सीस झुका के सारी संगत इक्को वार कहण ते गज के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंगी जनो, अज आपां गल करनी है कि माया की हुंदी है। साडे मन के अंदर बहुत वड्डा एक भुलेखा है कि माया शायद करंसी नूं नोटां नूं माया कहिंदे ने। इहनूं गुरमुखों माया नहीं कहिंदे। गुजराण तां बंदे की लोड़ है, करंसी तां बंदे नूं चाहीदी है। वड्डा घर भी चाहिए, धीआं पुत्र भी चाहिए ने, परिवार पलण वास्ते धन की तां लोड़ है। हर बंदे की लोड़ है धन। ये धन माया नहीं है। फिर माया है कि साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज तीजे पातशाह ने साडे ते किरपा की। आनंद साहिब की बाणी असीं पढ़ते हैं। आनंद साहिब की बाणी विच गुरु पातशाह कहते यह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। जेड़ी चीज़ नाल वाहिगुरु भुल जावे वो माया है। यह माया जित हर विसरै। बंदे दे कोले एक 100 रुपये का नोट जेब च होवे ते जे किते वो 100 का नोट जेब विच है तो ठीक है, फिर तो उहदी गुजरान उहदे कोले धन है। जदों जेब वाला 100 का नोट सुरत च वड़ गया तो माया बन गया। हुण माया बनिया। जे 100 का नोट जेब च पिया सुरत च चला गया तो माया बन गया। जे बंदे कोले करोड़ां रुपया होवे उन्होंने सही तरीके नाल वरत रहा पर सुरत विच नहीं गया, पकड़ नहीं है, फिर वो करोड़ा रुपया माया नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे कोले किते धन थोड़ा सी, सोने दियां मोहरां, रजत पान, चांदी दियां मोहरां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे कोले तां बहुत वड्डा खजाना सी। जिड्डा वड्डा खजाना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे कोल, ओडा वड्डा खजाना तां अज दे किसी बादशाह कोल भी नहीं होना। फिर वो माया धारी थोड़ी सी पातशाह। महाराज ने बाणी च आख्या माया धारी जिहड़ा बंदा है उहनूं तां कुछ सुनाई नहीं दिंदा, उहनूं तां कुछ विखदा ही नहीं है। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनाई बह रोल कचोला।
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਵੜ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਜੱਜ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਜਾਵੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਧੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਜਿੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਉੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਣ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇਈ। 7 ਸੀਕਾ ਭਾਵ ਸੀਕਾ ਭਾਵ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਆ ਹੋਵੇ, 7 ਵਾਰੀ ਹਲ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਫੰਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਲਵੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜਣ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਤਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੜੀਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਤੇਰੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਧੰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਾਤ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਸੀ ਜਾਚਕ। ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਸਮਝ ਸੌਖਾ ਪਏਗਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜੜ ਹੋਵੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੜ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਧਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੰਖ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਦੀ ਦਾ। ਜੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਰਬ ਹੋਣ, ਖਰਬ ਹੋਣ, ਮਿਲੀਅਨ, ਬਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਵੀ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਰਿਖੀ। ਬੜਾ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਖੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5-4 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਪ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੁਬਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ।
ਐਵੇਂ नहीं महाराज ने आखिया बाणी दे अंदर, चिड़ी चौकी पहो फुटी। अमृत वेला जदों हुंदा है ना, उदों तां जानवर भी बोलदे ने, चिड़ियां भी चहकदियां अमृत वेले। ते बंदिया तू भी चहकिया कर, अमृत वेले उठ के नाम जपिया कर। जे अज तो असी परन ना कीता, भी कल तो शुरू ना कीता नाम जपना बाणी पढ़नी, तो फिर इत्थे बैठण का कोई बहुता लाभ नहीं, ये भी समा साडा व्यर्थ ही है। फिर ये कहानियां सुनने का कोई लाभ नहीं, गुरबाणी सुनने का कोई लाभ नहीं जे असी नाम जपना ही ना शुरू करिया, तो बाणी पढ़नी शुरू ही ना की। इस करके बाणी पढ़नी चाहिए है। नहीं समा नितनेम कर लो, उहदा भी नहीं समा, तो फिर वाहिगुरू वाहिगुरू तां जपना ही चाहिए ना, सुरत वाहिगुरू विच जुड़ी होवे। संसार विच विचरदियां, परिवार च विचरदियां सुरत उस मालक दे नाल जोड़ के रखनी चाहिए है। गल करदे सी व्यास ऋषि दे घर, उहदा पुੱਤ सुखदेव ऋषि, वो कईयां नूं ढंग पुछदा फिरदा है। गुरमुखो अंदर तड़प होवे, अंदर प्यार होवे, ते फिर किसी नूं ढंग नहीं पुछिया जाता। जिहड़ा हजे ढंग पुछदा है, उहदे अंदर तड़प नहीं, उहदे अंदर प्यार नहीं पैदा होया। जदों अंदर प्रेम बन गया, फिर ढंग पुछना नहीं पैना। एक बंदे दे अगे पानी का गिलास लिया के रख दिओ, तो बंदा कहे मैनूं तरीका दसो भी इहनूं पीना किवें आ, तो सीधा ही पता चल जाता है कि इहनूं अजे प्यास लगी नहीं। किसी बंदे दे अगे 36 प्रकार का भोजन रख दिओ, तो बंदा पूछे मैनूं पहलां दसो, ढंग दसो भी इहनूं खाना किवें आ, उदों अंदाजा लग जाता कि इहदे अंदर भुख नहीं है, इहनूं भुख लगी नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜਪੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਤੜਪ पैदा नहीं हुई, हजे प्रेम नहीं बनया उस परमात्मा दे नाल। जदों प्रेम बन गया तो फिर पुछना नहीं पैना। भगत कबीर सिंह जी नूं पुछो, कहंदे जी नाम जपण दी कोई विधि, कोई तरीका, कोई ढंग दस दिओ। ते भगत कबीर सिंह जी किरपा करदे, कहंदे तज भरम कर्म विद नखेद। नखेद अर्थ दा व्यर्थ, ਜਿਹੜੀਆਂ तू विधियां पुछदा फिरदा, ਜਿਹੜੇ ढंग पुछदा फिरदा, ये तेरे व्यर्थ हैं। कोई तरीका नहीं, कोई ढंग नहीं, ये तू भरम वाला कर्म छड्ड दे। तज भरम कर्म विद नखेद। नाले पता की कहंदे, कहंदे तज भरम कर्म विद नखेद, राम नाम लेही। नाले तो भगत कबीर जी कहंदे ढंग कोई नहीं, तरीका कोई नहीं, नाले कहंदे राम नाम लेही, नाले कहंदे राम राम जपिया कर। ढंग दस भी दिता ते नाले कहता ढंग है भी कोई नहीं, दोनों ही गल्लां। हुण सुखदेव जी 4 सफेरे जाके थक हार गए ते अपने पिता जी नूं कहण लगे, पिता जी राम राम जपदा है, चौंकड़ा ला के भी बैठदा है, पर मेरी सुरत नहीं जुड़ती, मेरा मन नहीं लगता, मैनू कोई ढंग दस दे, क्यों नहीं मेरी सुरत जुड़ती, क्यों नहीं मेरे अंदर सुकून आउंदा, मैनू शांति क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं आया, मैनू दस दिओ। व्यास जी कहन लगे, पुੱਤ जी तू किसी नू गुरु धारण कर, ਜਦੋਂ तू गुरु धारण करेगा तो तेरा गुरु तैनू बंदगी करन दा, जप तप करन दा ढंग दसेगा। ते कमाल दी गल ये है कि व्यास जी दे कोल हज़ारां लोग आउंदे ने,
ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰੋਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂ, ਕਾਲਜ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਓ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਿਆਸ ਰਿਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਖੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਕ ਨੂੰ, ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇੱਕਦਮ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਖੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਿਰਤ ਨਾਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਚ ਟਾਪ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ? ਬਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਿਆਸ ਰਿਖੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਗੋਦੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੰਗੋਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਦੀ ਆਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ।
वो नदी ते खड़ के सोच के भी गुरु कोल जाना है, दिखिया लैन सिक्ख्या लैन जाना है, ते नदी ते खलो के ते मन बना के इशनान किया। इशनान करके तन सुच्चा करके ते चल पिया जी। जदों हुण राजे जनक दे महिला दे अगे गया ते अगे हुण द्वारपाल खड़ा, ते द्वारपाल ने सुखदेव ऋषि नूं पछाण लिया भी ये तां व्यास जी दा सपुत्र सुखदेव ऋषि है। सलाम कीती, सत्कार दिता, आओ भगत कीती। ते हुण सुखदेव ऋषि द्वारपाल नूं पुछदा, कहण लगा राजा जनक कित्थे है? कहंदे जी वो अंदर रसोई खाने च भोजन करदे, प्रशादा पानी छकदे। हुण सुखदेव ऋषि व्यास ऋषि का पुत्र आ, इनू रोके कौन? कहन लगे जी तुसी अगे ही लंघ जाओ, रसोई च चले जाओ, रसोई में ही चले जाओ, अगे लंघ जाओ। सुखदेव ऋषि द्वारपाल दे कोल ना एक तां अपनी हत्थ वाली गोदड़ी रख गया, ते रास्ते च नदी चों इहने इशनान कीता सी, ते जिहड़ा लंगोट गिला सी वो द्वारपाल दे कोल दरवाजे ते सुकना पा गया। लंगोट दरवाजे ते सुकना पा के ते अगे लंघ गया। ते जदों गया ना अगे, ते राजा जनक प्रशादा छक रहा है सोने के बर्तनों च। 36 प्रकार दे उहदे अगे भोजन पे, ते ये उहदे कोल जाके ते वापस मुड़न लग्या भी मैं इहनूं गुरु धारण करा, जिहड़ा सोने के बर्तनों च भोजन खांदा है, 36 प्रकार के भोजनों च फसिया बैठा, जिहड़ा इहनूं मैं गुरु नहीं धारण करांगा। मुड़न लग्या ते राजा जनक कहंदा ऋषि जी आई हूँ ते रुक जाओ, कोई विचार चर्चा करांगे, कोई रब दे घर दी बात पावांगे, रुक जाओ। कहन लग्या राजन तेरे नाल रब दी गल, तेरे नाल कोई विचार, जिहड़ा सोने के बर्तनों च भोजन खांदा, जिहदे अगे 36 प्रकार के भोजन पे ने, तेरे नाल मैं किहड़ी विचार करांगा, तेरे कोले किहड़ी विचार होएगी। ये तुरन लग्या ते राजा जनक कहंदा ऋषि जी जे आई हो तो फिर थोड़ा समा रुक जाओ, मेरे कोले कोई विचार नहीं होएगी, पर तुसी तां व्यास ऋषि दे पुत्र हो, तुहाडे कोले तां बथेरियां विचारां होणगियां रब दियां, मेरियां ना सुनियो, पर मैनू रब दी विचार कोई सुना के जाओ जी, कोई रब दे घर दी बात मैनू सुना जिओ, तुसी मैनू सुना जिओ जिहड़ा कुछ तुहानू पता है, पर जे आए हैं तो जाओ ना। राजे जनक दे कहण ते रुक गया। राजे जनक ने प्रशादा पानी छक लिया, थोड़ा ध्यान दे के सुनियो जी। प्रशादा छक लिया ते हुण सुखदेव ऋषि दे कोल हो के बैठ गया, कोई विचार छेड़न लगे ते इन्ने नूं ना द्वारपाल जिहड़ा दरवाजे च खड़ा सी वो भज के आया, कहन लग्या राजन आप जी दे महिला नूं अग लग गई, खब्बे पासियों सारा महल अग की लपेट विच आ गया। द्वारपाल की गल तां सुनी राजे ने, पर सुन के अणसुनी कर दी, परवाह नहीं की। कहन लग्या कोई नहीं वेणे। अग का भांबड़ होर उच्चा हो गया, अग दियां लाटां होर तेज होईयां। द्वारपाल फिर आया, कहन लग्या राजन महल का एक पासा सारा सड़ गया है, अग बहुत तेज हो गई है, जे अग नूं ना बुझाया तो महल सारा मच के स्वाह हो जाना है। कहन लगी कोई गल नहीं, मेरे कोले व्यास ऋषि दे पुत्र सुखदेव ऋषि जी बैठे ने, मैं इन्हां नूं छड्ड के अग दा स्वागत करन वास्ते नहीं जाना। महल सड़दा सड़ जावे,
पर मैं रिखी दे पुੱਤ दी संगत छड्ड के किते नहीं जाना। इन्ने नूं जिथे द्वारपाल दरवाजे च खड़ा सी, अग चलदियां चलदियां दरवाजे तक आ गई ते द्वारपाल नूं विचारे नूं फिर चैन ना आई। हुण फिर भज के आया, कहन लगिया राजन सारा ही महल अग दी लपेट विच, जिथे मैं खड़िया ना दरवाजे च उथों तक अग आ गई, उथों तक। जदों आ गल कही राजा तां नहीं उठिया। व्यास रिखी दा पुत्र सुखदेव रिखी उठिया ते दरवाजे वाल नूं भज लिया। राजा जनक पुछदा, कहन लग्या रिखी जी खड़ो, गल की हो गई? कहन लग्या राजन जिथे द्वारपाल खड़ा उत्थे अग आ गई, उत्थे मेरा लंगोट पिया है, सड़ ना जावे किते। मेरी गोदड़ी पई है, मेरा लंगोट मैं इशनान करके आया सी रस्ते च ते मैं लंगोट उत्थे सुकना पाया सी, किते मेरा लंगोट ना सड़ जावे। राजा कहंदा बैठो आपां विचार करिए, कोई परवाह ना करो। कहन लग्या नहीं तुसी तां राजे हो, तुसी तां धनाड़ हो, शाह है, तुहाडे कोले बथेरी माया है, मेरे कोले तां ओहो ही लंगोट है। जे लंगोट सड़ गया तो मैं होर लंगोट कित्थों लवांगा। हुण राजा उहदी गल सुन के हसिया, मुस्करा के कहन लग्या रिखी जी जदों तुसी मेरे महलां च आए ते तुसी आखिया सी ये वड्डा महल, जदों रसोई च आए तो तुसी आखिया सी मैनूं समझ नहीं आउंदी ये रसोई है कि पूरा महल ही ये है। तुसी मेरे सोने दे बर्तन देखे, मैनूं तुसी माया धारी आखिया। कहन लगे रिखी जी मेरे कोले सोने दे बर्तन, वड्डा महल, 36 प्रकार दे भोजन तां है, पर मेरी पकड़ नहीं है। हुण ये दसो माया धारी कौन है, पकड़ किहदी सुरत विच है? वड्डे महल दी पकड़ मैनूं है नहीं, सड़दा सड़ जावे, ते एक छोटे जे लंगोट दी पकड़ तैनूं है। माया धारी तू है। जनक राजा कहंदा मैं माया धारी नहीं हाँ। जिन्हों लंगोट का फिक्र पै गया, मेरा अद्यों ज़्यादा महल मच के स्वाह हो गया, मैनूं उहदी कोई परवाह नहीं, कोई पकड़ नहीं मेरी सुरत विच। तेरे लंगोट नूं तां हजे अग नहीं लगी, लंगोट तेरा सड़िया भी नहीं, ते तैनूं लंगोट का फिक्र पै गया। फिर माया धारी तू है? राजा कहंदा मैं नहीं। आपां कई बार सोच लैने भी फलाने बंदे कोले माया बहुत, उहदे कोले कोठी वड्डी, गड्डी वड्डी, हो सकदा सवेरे उठ के नितनेम करदा होवे, बाणी पढ़दा होवे, नाम जपदा होवे, वड्डे वड्डे महल सुरत दी पकड़ विच ना होवण, सुरत उच्ची होवे। ते कई बार बंदे दा छोटा जिहा घर, माया थोड़ी पर चक्की सुरत विच फिरदा है, ਉਹ माया। यह माया जित हर विसरै मोह उपजै, भाओ दूजा लाया। ਜਿਹੜੇ पदार्थ नाल मोह पै जाए मोह उपजै, रब नूं छड्ड के दूजे किसी पदार्थ नाल प्यार पै जाए मोह उपजै, भाओ दूजा लाया। कहंदे ਉਹ ही माया है। जदों राजे ने आख्या कि माया धारी तू है मैं नहीं, ते सुखदेव रिकी दे हथ जुड़ गए। कहन लगिया राजन जदों मैं महलां च आया उदों भी तैनूं राजा आखिया, द्वारपाल कोल। जदों अंदर रसोई च आया उदों भी राजा आखिया, मैं हुण भी तैनूं राजा करके बुलाउणा है, पर हुण तू मेरे वास्ते राजा नहीं, हुण तू मेरा गुरु है, हुण तू मेरा गुरु है। हथ जोड़ के कहंदा राजन मेरे पिता ने भेजिया है, मेरे ते किरपा कर, मैनू कोई इहो जी दीख्या दे, सिक्ख्या दे जिहदे नाल मेरी सुरत जुड़ जावे, मैं नाम जपण लग जावां, बंदगी करां ते आनंद आवे। राजा कहंदा पहला रिखी जी जोग होवो, भांडा सही होवे ते उहदे च चीज़ पाईए ते टिक जांदी है, जिहड़ा भांडा चंगा ना होवे
ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜਿਆ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਰਾਹੀ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤਲਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੂਠੀਆਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਉਸ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਛਕ ਕੇ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ ਗਏ। ਪੱਤਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਠ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਪਵਾ ਲਈ ਨਾ, ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠਨ ਝੂਠ ਪਈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਲਾਂ ਜੂਠੀਆਂ ਚੱਕਣਾ ਹੁਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਕਿਓ ਜੇ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਖਰੋਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਲਾਂ ਚੱਕਦਿਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਲਾਂ ਚੱਕਿਓ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੱਤਲਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗੋਟ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਦੀ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ,
ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਤ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਖੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੋ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਵੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘੋਗੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘੋਗੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਨਿਰਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ। ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਬਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਏਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ।